ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ। आओ अज दे इस दिहाड़े नूं मुख रखदे होया तकरीबन जो हर गुरु घर विच संगरांद नूं मनाया जाता है, और अज दे दिन विच जो गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह जी सिक्ख्या दिंदे ने, आओ जितना समा साडे कोल बाकी बचिया है वो समय दे दायरे विच रह करके पावन शब्द दी विचार नूं समझण दा यतन करिए। गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अज सावन महीने की शुरुआत ते एक उपदेश देंदे ने, और वो उपदेश नूं जीवन में धारण कर लईए ते महाराज ने कहा तां इन्हां दा सावन महीना सुहेला ते सुखी है। सो सतगुरु जी जिहड़ी ये सावन महीने में बख्शिश करते हैं, क्योंकि सावन ते भादों ये दो महीने जो एक पाव स्रोत विच आउंदे ने। जिवें 12 महीने ने और 6 रुत्तां ने जिन्हां विच गरीखम है, सरद है, पावस है, इवें ये अज दे जिहड़े पावन महीने दे राही महाराज बख्शिश करते ने, ये पाव स्रोत दे राही हजूर ने बख्शिश की। और ये जिहड़ा अज दा महीना है, जदों असाड़ महीना लंघदा है, भाव हाड़ का महीना, वो तपश भरिया ते गर्मी भरिया महीना सी। अज दे दिन तो शुरुआत हो जाती है सावन की वरखा की, और जदों वरखा होंदी है, बारिश आउंदी है, वो मींह जिहड़ा जदों इस बनस्पति विच पैंदा है ते सारी दी सारी बनस्पति हरियावली हो जाती है, सारे पासे खेड़ा आउणा शुरू हो जाता है। वैसे महाराज की पावन गुरबाणी में बख्शिश महाराज ने कहा जो मीह पवे जां वरखा होवे ना, हजूर ने कहा नानक सावन जे वसै चहों उमाहा होए, नागा मिर्गा मछियां रस्सियां घर तन होए। महाराज ने कहा जो वरखा होवे ते 4 जाने बड़े खुश होंदे ने। वो 4 कौन है? महाराज ने कहा नाग भाव सप, उस तो बाद मिर्ग भाव हिरन, तीसरा महाराज ने कहा मछियां, ते चौथे नंबर ते जिन्हां दे घर विच धन है जां जिहड़े रसां नूं भोगण वाले ने, ये 4 जाने बहुत खुश होंदे ने। क्योंकि जदों हाड़ दा महीना तपश वाला लंघदा ते वरखा हुंदी ते सप भी खुड्डां दे विचों बाहर आके ठंडे थावां ते बैठदे ने। उस तो बाद मिर्ग भी जदों पानी छकदे ने, पींदे ने, ते वो भी जदों तलाब भर जांदे ने बड़े खुश होंदे ने ते छलांगा मारदे ने वो तलाबां दे विचों पानी पी के। उस तो बाद मछियां जिन्हां दे सरोवरां दे विचों पानी सुक गया सी, जदों वरखा होंदी ते पानी उपर तक भर जांदा, वो भी बड़े उमाड़े ते चाह ते खुश होंदे ने कि हुण वरखा दे नाल सरोवर भर गया और पानी विच वाधा होया। चौथे नंबर ते महाराज ने कहा रस्सियां जिन्हां दे घर विच धन है, पदार्थ ने, वरखा पवे तो वो आदिक वो वरखा का आनंद भी लेंदे ने। कई स्वादिष्ट पदार्थ बना के मीह दे विच वरखा दे विच छकदे भी ने। ये तो वो 4 ने जिन्हां नूं महाराज ने कहा मीह पैण ते बड़ा सुख महसूस हुंदा है, पर 4 वो भी ने जिन्हां नूं वरखा पैण दा दुख भी बड़ा हुंदा है। जिथे महाराज ने यह बख्शिश की नानक सावन जे वसै चाहो उमाहा होए, नागा मिर्गा मछियां रस्सियां घर तन होए, उथे महाराज ने बख्शिश की नानक सावन जे वसै चाहो विछोड़ा होए। 4 जाणियां नूं विछोड़ा दुख भी हुंदा है। वो कि नानक सावन जे वसै चाहो विछोड़ा होए, गाई पुता निरतना पंथी चाकर होए। महाराज ने कहा ये 4 ने भाव गाई दे पुत्र भाव जिहड़े बलद ने ये दुखी हुंदे ने। उस तो बाद महाराज ने कहा जिहड़े निरधन ने जिन्हां दे घर विच धन नहीं वो भी बड़े दुखी हुंदे ने। तीजे नंबर ते महाराज ने कहा जिहड़ा चाकर है नौकरी करन वाला है वो भी बड़ा दुखी हुंदा है। ते चौथे नंबर ते अखीरी महाराज ने आख्या पंथी जिहड़ा राहगीर है सफ़र ते निकले बड़े दुखी हुंदे ने। हुण कारण की है कि वरखा पैंदी होवे ते किसान बलदां नूं लै के ते खेतां विच चलिया जांदा है, क्योंकि पुराने समय खेती बलदां नाल कीती जांदी।
ਔਰ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦ ਵੈਸੇ ਆਲਸੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਰਧਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਨਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਗੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦਮ ਰੋਕਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਖਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਝੱਖੜ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਚਾਕਰੀ ਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਖਾ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਠੰਡਕ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਾਮਣੀ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਬੁੱਧ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਬੱਦਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਖੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਹੇਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਡੋਬ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਹਿਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਗ ਗੁਸਾਈਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿੱਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਤਲਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿੱਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬਚਨ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੇ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੋਂ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੇ ਅੰਗ ਨਾ ਤੋਰੋ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਛਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣੀ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਏ ਕਰੋ। ਜੇ 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਛਲੀ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੱਡੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦੇ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਛਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ। ਪਿਆਰ ਉਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹੇਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮਨ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਅੱਗੀ ਲਹੈ ਨਾ ਭੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੂ ਥਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗੇਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੂਖਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੂਖਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ। ਜਾਂ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛਾਨਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਪਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ
ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕਉ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸਲ ਸੂਰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਉਂ ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਏ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਧਾਰ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਟਿਕਿਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪੇ ਯਾਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ। ਅਗਲੀ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾ ਵਿਆ ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਨਿਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਿਖ ਨੇ ਔਰ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ। ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਹ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਵਾਹ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਸਵਈਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨ ਚਰਿਤਰ ਚਿਤਰ ਜਾਗਤ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਪਰ ਭਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਤਰ ਵਰਸ਼ਾਇਆ ਲਗ ਧੀਰਗ ਚਪਲ ਬਲ, ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਯਾਤਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈਏ, ਨਦੀ ਨਾਵ ਕੋ ਸੰਜੋਗ ਲੋਗ ਬਹਾਉਰਿਓ, ਮਿਲੈ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਲਾਈਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਨਦੀ ਨਾਵ ਕੋ ਸੰਜੋਗ ਲੋਗ ਬਹਾਉਰਿਓ, ਮਿਲੇ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਲਾਈਏ, ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਰੋ ਕਟਾਂਬ ਸਨੇਹ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਜਾਗਤ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਸੁਬਹ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਹਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬੂਰ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਨਾਵ ਕੋ ਸੰਜੋਗ ਲੋਗ ਬਹੌਰਿਓ ਮਿਲੈ, ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਲਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵਰਖਣ ਜਦੋਂ ਮੇਘ ਵਰਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਐਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀਏ, ਔਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਯਾਤਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵਿਆ, ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਹੁਣ ਬੂੰਦਾਂ ਵਰਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਚੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਤਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਨੂੰ। ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਇਹ ਘਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਵਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਹਰਿਆਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰੀ ਘਾਹ ਵੀ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਲ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਤੇ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਖਦਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਹੁਣ ਆਖਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ ਜਹ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਉ। ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਅਬ ਮੈਂ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਿਆਵਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਮਿਲਣਾ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਸਤਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਤਾ ਸਮਝਣਾ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਕਰਮ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਮਿਲਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਕਰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਨੋ ਏਕ ਕਰ ਕਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਕਰਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਮ, ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਨਗੇ ਮਿਹਰ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਦਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਿਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਲਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਲਹਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਲ ਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹਾਰ ਦੇਣੀ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਥੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸੈਣੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਘੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ। ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੋਚਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਖਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ। ਕੌਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਠ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ।
प्यारिओ सिर्फ बहाने ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने जदों औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया तो उहदे विच एक गल आखी सी। महाराज ने कहा हमू मर्द बायद सवद सुख निवार ना शिकमे दिर दर्द हान दिगर। महाराज ने कहा इंसान वो है जिहड़ा बचन दा पक्का होवे, ये ना होवे कि ढिड विच कुछ होर होवे ते जुबान ते कुछ होर होवे। हमू मर्द बायद सवद सुख निवार ना शिकमे दिर दर्द हान दिगर। महाराज ने कहा वो इंसान है जिहड़ा बचन दा पक्का, ये नहीं कि मुख विच कुछ होर ते ढिड विच कुछ होर। एवें बहाने ना लाइए साडे अंदर सिੱਖੀ है, जे बाहर सिੱਖੀ नहीं तो अंदर दी सिੱਖੀ भी किते लभणी नहीं। तो मैं कल जिथे विचार कीती उत्थे भी अर्ज कीती सी। ਆਪਾਂ बहाना तो ला लेने नहीं जी अंदर की सिੱਖੀ साढ़े कोल है, बाहर ही की लोड़ है। तो मैं अर्ज की सी बाहर की सिੱਖੀ हालां कई गुणा सौखी है पर अंदर की सिੱਖੀ ओने वध गुणा औखी सामभनी है। कि आप झूठ बोलना छड्ड दिता, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो खैड़ा छुड़ा लिया, ईर्खा करनी छड्ड दित्ती, सारिਆਂ नाल प्रेम वाला वर्ताव करना शुरू कर दिता। ये सारे अंदर की सिੱਖੀ है। बहाना तो आप ला दिता कि अंदर सिੱਖੀ है, क्योंकि आप समझ लिया कि आप मीट मच्छी नहीं खाते तो शायद आप सिੱਖੀ। महाराज ने कहा नहीं ये बहाने नहीं चलने। चलो हुण अपना समा नहीं, वैसे साखी फिर मैनूं याद आ गई जदों भाई डल्ले ने गल आखी सी महाराज मेरा अमृत छकिया वर्गे। चलो फिर किते आप अर्ज करांगे, इतनियां बेनतियां आप प्रवान करनियां। उस शहीद नूं आपां जरूर याद करिए जिन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा है, जिन्हां ने केस कतल नहीं कराए, अपनी खोपड़ी तक लहा दित्ती। 5 सालां दा नौजवान गभरू दगदा करदा ओदा चेहरा ते काला मुख ते दाड़ा प्रकाश, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਤਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕਰਕੇ और धर्म के नक्शे कदमां ते चल के, क्योंकि अपना रोल मॉडल आप एक्टरां नूं नहीं, भाई तारू सिंह वर्गे, भाई मनी सिंह वर्गे जिहड़े 90 सालां दे शहीद होए ने और बंद कटा दिता ते आख्या सी देही किसकी बापरी सिੱਖੀ जे साबित होए। देही तो आवन जान है सिੱਖੀ लभै कब कोए। शरीर ते आउंदा जांदा रहिंदा कहंदे पर सिੱਖੀ दी दात हर जन्म विच नहीं मिलदी। सिੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ जे महाराज ने बख्शिश की साम के रखिए। होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा अखीर बख्शो असीस। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।